تو ابھی اسی وقت اٹھیں. ٹوٹل آپ کا میرا خیال کوئی 100 قدموں کے فاصلہ بھی نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا دفتر ہے, وہاں جا کے آپ جمع کرائیں. جیسے میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے, ان میں سے تو بہت اچھے نکلے جن کے اوپر انہوں نے جناب بغاوت کا اور پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کا الزام لگایا ہوا تھا, حالانکہ وہ انہوں نے سیدھا جا کے چودھری پرویز الہی صاحب کے دفتر میں اپنا ریزائن جمع کروایا ہے. تو ان سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی شرم اور حیا کے کیپسول اور گولیاں وہ اس آل شریف کو اور اس نون لیگ کی لیڈرشپ کو انہی سے لے لینی چاہیے, میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب سے, اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان ساروں کو اپنے استعفے انکلوڈڈ حمزہ شہباز صاحب کو چودھری پرویز الہی صاحب کے دفتر میں جمع کروانا چاہیے. اب میں آتا ہوں ایشو کی طرف. میاں شہباز شریف صاحب 20 اکتوبر 2020 کو بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی ضد, بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی ہردرمی, بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی ان کی پالیسیوں سے اختلاف اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی ذریعے سے اپنی بیل بیفور اریسٹ کی درخواست واپس لے لی تھی اور کہا تھا ٹھیک ہے جی. بیگم صفدر اعوان صاحبہ اپنی بھتیجی کو کہا کہ تو جو کرنا ہے کرنا ہے, جو تیرا بیانیہ ہے بیان کر دے, جو تو نے اور تیرے والد صاحب نے پنجابی کہتے ہیں سپ کڈنا ہے کرنا ہے پٹاری چوں, میں چلوں اندر. یہ آئے 20 اکتوبر کو جناب کوٹ لکھپت جیل. 20 تاریخ کو آئے, 22 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے 22 اکتوبر کو اسپیشل میڈیکل بورڈ ان کے لیے تشکیل دے دیا. ویری نیکسٹ ڈے اس میں ڈاکٹر رانا فاروق صاحب پروفیسر آف سرجری, ڈاکٹر تنویر پروفیسر آف ریڈیولوجی, ڈاکٹر کوثر بانو پروفیسر آف آنکولوجی, ڈاکٹر عامر سہیل آرتھوپیڈک سرجن, ڈاکٹر کاشف سلطان نیورو سرجن, ڈاکٹر شاندانہ طارق پروفیسر آف میڈیسن. یہ 6 سینئر ترین ممبران تھے جناح ہسپتال کے, علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہسپتال کا بورڈ. اس بورڈ نے مکمل ٹیسٹ لیے, مکمل ٹیسٹ. 7 نومبر کو اس بورڈ نے ٹیسٹ تجویز کیے. 7 نومبر کو جنرل ہسپٹل کے اندر, کیونکہ جناح ہسپٹل کے اندر کینسر سے ریلیونٹ کچھ فیسلٹیز نہیں تھیں, تو طے ہوا کہ ان کا جنرل ہسپٹل کے اندر سے ٹیسٹ کروائے جائیں. تو اس 6 رکنی بورڈ نے جو ٹیسٹ تجویز کیے 7 نومبر کو جنرل ہسپتال میں ان کو جناب ٹیم آئی, ان کا بلڈ ٹیسٹ سیمپل لے کے گئی, اور 10 نومبر کو ان کو دوبارہ جنرل ہسپتال لے جایا گیا. 7 نومبر کو ان کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے کے لے جایا گیا, تمام ٹیسٹ جو بلڈ سے ریلیونٹ ہے. 10 نومبر کو جنرل ہسپتال ان کو فزیکلی لے جایا گیا, 2 MRI ان کی کروائی گئی, 2 MRI 10 نومبر کو. پھر 16 نومبر کو ان کو ایک دفعہ پھر جنرل ہسپتال لے جایا گیا, اور وہاں پر سینے کا اور میدے کا ان کا سی ٹی سکین اور ایکس رے ان کے ہوئے. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق کے جو جنرل ہسپٹل کے MS ہیں, انہوں نے یہ جو 3 مختلف ٹیسٹ ایکس رے اور سی ٹی سکینز ان کی تھیں, ان کی مکمل رپورٹ 9 دسمبر اس مہینے کوٹ لکھپت جیل کے انتظامیہ کو فزیکلی خود آ کر جو ہے وہ جمع کروائی 9 دسمبر کو. اور پھر 10 دسمبر کو جیل انتظامیہ نے یہ تمام کی تمام ٹیسٹ رپورٹیں 7 نومبر والی, 10 نومبر والی, 16 نومبر والی, اس میں آپ کے MRIs بھی ہیں, سی ٹی سکینز بھی ہیں, بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں, تمام موجود ہیں, سرویکل, سپائن, تمام جناب MRIs اس میں شامل ہیں. 10 دسمبر کو کوٹ لکھپت جیل کی انتظامیہ نے یہ سارے ٹیسٹ رپورٹیں جناح ہسپتال کے پرنسپل ڈاکٹر عارف تجمل صاحب کو بھیج دی, کیونکہ پہلا 6 رکنی بورڈ جناح ہسپتال سے متعلقہ تھا. جنرل ہسپتال کے MS نے دی, جناح ہسپتال کے پرنسپل کو دے دی گئی, اور پھر جناح ہسپتال کے اس بورڈ نے جو 6 رکنی بورڈ تھا, وہ تمام ٹیسٹ, وہ تمام MRI, وہ تمام سی ٹی سکین, وہ تمام ایکس ریز, وہ دیکھنے کے بعد ریکمینڈ کیا کہ ایک 4 رکنی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو ان ٹیسٹوں کی روشنی میں آگے پھر مزید ان کی ہاسپٹیلٹی کرے اور ان کی جناب میڈیکیشن کرے. وہ 4 رکنی جو بورڈ تھا, اس بورڈ کے اندر بھی پروفیسر خالد محمود نیورو سرجن فل پروفیسر, ڈاکٹر رانا دل نواز ندیم فل پروفیسر آرتھوپیڈک, پروفیسر سعید احمد
पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और प्रोफेसर साइमा अमीर रेडियोलॉजी की फुल प्रोफेसर। ये 4 रुकनी बोर्ड जो है वो फिर तश्कील दिया गया। उस 6 रुकनी बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत और पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ ने जनाब उसको तश्कील दिया 14 दिसंबर इस महीने। अच्छा, अब 21 तारीख पिछले जो कल की गुजरी है, यही 4 रुकनी बोर्ड आया, उसने आकर शहबाज शरीफ साहब से पहले रिपोर्टें जना उनकी सारी देखी, फिर उसके बाद उनसे कहा कि आप अपनी एग्जामिनेशन हिस्ट्री जितनी रिपोर्ट्स हैं वो आप हमें दें। शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। ये कल की बात है। उन्होंने 1% भी इस 4 रुकनी बोर्ड के साथ तावन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी मेरी मर्जी के 4 मेंबर इसमें शामिल किए जाएं, वो चारों के चारों प्राइवेट इत्फाक हस्पताल से मुतलका, और उनमें से एक जो है वो जिनके हवाले से उनकी ज़िद ज़्यादा थी वो डॉक्टर राबिया के जो हमजा शहबाज साहब की मिसेज है, कि उनको भी शामिल किया जाए। अब ये 4 रुकनी प्राइवेट अपने डॉक्टर्स को जो है वो बोर्ड को शामिल करने की उन्होंने ज़िद लगाई, और कल के दिन इन्होंने किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं की उस बोर्ड के साथ। अब होता क्या है, पिछली पेशी थी 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को इन्होंने रोना रोया कमर दर्द का और फिजियोथेरेपिस्ट के ना होने का। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा कि जेल इंतजामिया ने हेल्थ डिपार्टमेंट और पंजाब के होम डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन से 8 तारीख की पेशी से अगले दिन 9 दिसंबर से लेके आज 22 दिसंबर तक 2 रुकनी पैनल है, डॉक्टर शोएब और उसका टेक्नीशियन अदील, ये डेली आते हैं और इनकी फिजियोथेरेपी करते हैं। डेली आके फिजियोथेरेपी हो रही है, डेली, एक दिन भी नागा नहीं है। अब पिछली पेशी पे इनका रोना था कमर दर्द का और फिजियोथेरेपिस्ट का, इस पेशी पे इन्होंने कैंसर का जनाब बहाना कर लिया। हालांकि हकीकत यह है कि ठीक है इनको कैंसर का मर्ज था, लेकिन वो कैंसर की मेडिकेशन इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट जो है ये अपनी अद्वियात लेते हैं उसकी, लेकिन इन्होंने अब कैंसर का जो है वो आज के दिन पे जो है वो किया, और उसकी हिस्ट्री मैंने आपके सामने बता दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट, जेल इंतजामिया और होम डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन के साथ आज अगले 2-3 दिनों के अंदर तय कर लेगी कि इन्हें कैंसर से मुतल्का जो डॉक्टर्स चाहिए वो एक नया बोर्ड इंशाल्लाह तश्कील दे दिया जाएगा। उसमें जो है वो कैंसर से मुतल्का भी प्रोफेसर और डॉक्टर मौजूद होगा, लेकिन सरकारी अस्पताल का होगा। इनकी अपनी मर्जी का कोई डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि सेंसिटिव केस है। नैब के बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के जनाब ये मुलजिम है, खरबा डॉलर्स की लूट मार के मुलजिम है। किसी किस्म की कोई गलत रिपोर्ट, जैसे पहले भी एक चक्करबाजी करके जो है वो इनके बड़े भाई सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल साहब जा चुके हैं, और वहाँ से बाहर बैठ के जनाब नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया, वली जनाब हर रोज़ स्टोरियाँ सुनाते हैं, हर रोज़ पिंदो नसीहत करते हैं रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अदालती इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की जनाब लोगों को हलाशेरी देते हैं। तो अब दोबारा ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है किसी प्राइवेट जनाब इनके अपने ज़ाती मुआलिज को साथ रख के तो मामलात को ख़राब किया जाए, और वैसे भी हिस्ट्री और प्रैक्टिस नहीं है। तो इंशाल्लाह नया मेडिकल बोर्ड भी इस मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन की रोशनी में, जो दूसरा मेडिकल बोर्ड 4 रुकनी है जो कल गया था इनकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में कैंसर के भी डॉक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा सरकारी अस्पताल के। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, 1% भी इनकी हेल्थ के हवाले से, इनकी सेहत के हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स वो ना की ना होगी। और जेल के हवाले से मैं एक दफ़ा नहीं, कम से कम 4-5 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। और मैं जब कोट लखपत जेल का मैंने विज़िट किया था, मैंने DIG नवीद रऊफ़ को और जनाब सुपरिटेंडेंट सराय आलमगीर और खारियां के वसीओ अरीज ग्रैंड सिटी में पाकिस्तान सेक्टर में 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ओवरसीज सेक्टर में 5 मरला से 1 केनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स, महफूज तरीन रहन सहन लिबर्टी कमर्शियल में 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो आइए इस बेहतरीन मौका से फायदा भी उठाएं। ग्रैंड सिटी खारियां। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें SBM
Private Limited. 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740